ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 35,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਟਰਾ तक ਦਾ ਸਫ਼ਰ महज 6 घंटिया पूरा हो सकेगा। अगले कुछ मिनटों की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट असीं तुहानूं दसांगे कि पंजाब च ये एक्सप्रैसवे किवें ते कित्थे बनेगा, पंजाब के लोगों नूं इस एक्सप्रैसवे का की फायदा होएगा, दसेगी साडी है खास पेशकश। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रैस वे दिल्ली तो बाहर झज्जर दे विच जस्सूखेड़ा एक पिंड है, उत्थों शुरू होएगा। दरअसल जस्सूखेड़ा पिंड दे विच कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रैस वे ऑलरेडी बनया है, उहदे नाल कनैक्ट होएगा। ये हरियाणा दे विच करीब 130 किलोमीटर ये एक्सप्रैस वे जाएगा। हरियाणा दे विच ये झज्जर तो शुरू होकर रोहतक डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा हिस्सा पानीपत का भी लगेगा, थोड़ा करनाल का भी लगेगा, तो फिर कैथल होंदे हुए ये पातड़ा दे विच जाके पंजाब दे विच कनैक्ट होएगा। इस पूरे प्रोजैक्ट दे विच डायरैक्ट दिल्ली नाल कनैक्टिविटी KMP दे थ्रू ही होएगी, क्योंकि KMP नाल कनैक्ट होके कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रैस नाल कनैक्ट होके ये सीधा ये दिल्ली दे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नाल कनैक्ट हो जाएगा। दिल्ली तो शुरू हुंदा होया ये एक्सप्रैसवे हरियाणा सूबे के झज्जर, रोहतक, जींद वर्गे कई जिलियां च होके 180 किलोमीटर का सफर तय करके पातड़ा हल्के दे पिंड गलोली तो पंजाब दे विच एंटर करेगा। हुण तुहानूं इसे थां तो पंजाब दे विच 277 किलोमीटर दे इस एक्सप्रैसवे दा रस्ता विस्तार नाल समझाउंदे हां। इस समय जो मैं खड़ा हाँ, मैं गलोली पिंड अते ठरुआ पिंड दे बिल्कुल विचाले खड़ा, जिथों ये एक्सप्रैस वे हरियाणे तो हुंदा होया पंजाब च एंटर करेगा। ये जिहड़े दो पिंड ने, ये दो पिंडां दे विचकार दी ये एक्सप्रैस वे एंटर करेगा पंजाब दे विच, अते फिर पंजाब दे करीब 178 पिंडां नूं टच करेगा अते पूरे पंजाब चों गुजरेगा। मैं इस समय तुहानूं दिखा भी दिना कि जो इन्हां दी निशानदेही कीती गई है, सामने जो पोल दिखाने की मैं कोशिश करदा, ये एक्सप्रैस वे का वो पोल है जिसनूं निशानदेही के तौर पर लगाया गया, अते इत्थों ही एक्सप्रैस वे जिहड़ा गुजरेगा। हालांकि एक्वायर करना जमीन नूं वो काम चल रहा, एक्वायर की जाएगी जमीन, उस तो बाद इसका काम जिहड़ा शुरू होएगा। लेकिन फिलहाल मैं तुहानूं ये गल दस देना कि ये वो पंजाब के पहले पिंड ने जिथों ये एक्सप्रैस वे गुजरेगा, ਅਤੇ उस तो बाद ਜਿਹੜਾ पंजाब के लोगों ਨੂੰ बहुत वड्डी सुविधा है, क्योंकि अगर पंजाब तो किसी ने दिल्ली जाना या पंजाब तो किसी ने जम्मू जाना तो उन्होंने लिए एक वड्डी सुविधा जरूर है, क्योंकि बहुत ही घट समय दे विच 120 की स्पीड दे विच तुसीं एक राज तो दूजे राज जा सकते हो। पटियाला ते पातड़ा हल्के दे कई पिंडां नूं कवर करते हुए ये एक्सप्रैसवे दड़बा दे भी कई पिंडां नूं क्रॉस करेगा, जिसके बाद ये एक्सप्रैसवे भवानीगढ़ के पिंडां च पहुंचेगा। इसे थां तो पटियाला शहर के लोग 45 किलोमीटर का सफर तय कर इस एक्सप्रैसवे तो दिल्ली तक का सौखा सफर तय कर सकते हैं। इस समय मैं गलोली पिंड तो ठीक 60 किलोमीटर की दूरी ते झनेड़ी पिंड दे विच है। झनेड़ी पिंड भवानीगढ़ का पिंड है। यही वो जगह है जिथे इस एक्सप्रैस वे का एंट्री पॉइंट अते एग्जिट पॉइंट बनेगा। इस जगह तो जो पटियाला के लोग है, भवानीगढ़ के लोग है, सुनाम के लोग है या फिर दिड़बा के लोग है, इस चारे शहरों के लोग इत्थों इस एक्सप्रैस वे के उत्ते चढ़ सकते हैं अते चढ़ के या अमृतसर जा सकते हैं या फिर दिल्ली जा सकते हैं। कटड़ा जाना तो वो इस रोड नूं, इस एक्सप्रैस वे नूं ज्वाइन कर सकते हैं अते इस जगह ते जो एंट्री ते एग्जिट पॉइंट बनेगा उस जरिए करीब 2.5 घंटिया दे विच दिल्ली तक पहुँच सकते हैं। पटियाला दे नाल संगरूर दे लोकां नूं भी इस एक्सप्रैसवे दे नाल काफ़ी फायदा होएगा।
ਦੜਬਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਸੁਨਾਮ ਧੂਰੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਤੜਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਨਾਭਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੇਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਠੀਕ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਟਰਾ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਨਾਭਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੇਗਾ ਵਾਇਆ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਭਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੇਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਆਮ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਬੁਰਜਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਛਪਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਛਪਾਰ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਏਕੋਟ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਛਪਾਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਛਪਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰਕੋਟ, ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਅਤੇ ਰੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਵਧੂਗਾ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਟੜਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਾਖਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ, ਪਮਾਲ, ਪਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਾਤੜਾ ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਫਲੋਰ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਇਆ ਕਟੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਫਲੋਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਦ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਧਰ ਸੁਧਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੁਧਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਲਵਾਨ ਫਿਰ शेरपुर तो बाद फिर जलंधर डिस्ट्रिक्ट जलंधर वाया अमृतसर और अमृतसर तो यह कटरा तक कनैक्ट होएगा जिहड़ा दिल्ली कटरा एक्सप्रैसवे बनाया जा रहा है। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉੱਪਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਕੋਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਵੜੇਗਾ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ 2 ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਕਟੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰਾਈ ਕਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਕੰਗ ਸਾਬੂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਕਟੜਾ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੇਗਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਔਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ NH15 ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 15 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਾਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ NH1 ਉੱਥੋਂ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ IIM ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਇਹ ਮਾਨਾਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਮਾਨਾਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਬੀਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਵੇਰਕੇ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੀਰਾਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹਰਸ਼ੇ ਸ਼ੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਸੇ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਬੋੜੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਧਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਪੰਡੋਰੀ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਗ ਸਾਬੂ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਕੰਗ ਸਾਬੂ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਗ ਸਾਬੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਕਟੜਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਤੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਸੜਕ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ NH1 ਤੇ ਦਿਆਲਪੁਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਚੜ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ SP ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਸ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ। ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਆਉਣ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹਰਸ਼ਾ ਸ਼ੀਨਾ ਵਿਖੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੁਲਾਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਟਕਰਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਟੜਾ ਲਈ ਇਸੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲੁੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਟਰੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕਟਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 3 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਨਸ਼ੂ ਗਾਬਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।